So we have gone through the del operator, and based on that we shall we shall enhance it in mathematical form for electric potential. It is something which everybody is well aware of, but maybe even in the concept of electric potential, you must have studied well in your late high school days, certainly in junior college days, in many subjects, but still I would like to use this time to bring you out from pseudo understanding of the concept and try to ensure that you really mean something. Means even though you might have been successful in writing the examination, that can be written based on a simple study. So let us elaborate. What is electric potential? Can anybody comment on it? What is electric potential? Let us try to take a review. What it is? Electric potential. What is the definition? Definition means it is possible that you may know definition by some or other means, but what it means to you. What is electric potential? Write in as a correct. What is it? Electric potential. Anybody? What it is basically? You also not. You don't know. Definition? See, electric potential, you must know. The potential required for a unit charge to move from a... Its definition. But what means? Listen very carefully now. Very carefully you try to listen, and I hope that it would be a meaningful discussion for those who are present, and for those who are absent, let us hope that they watch the recorded version. Other contents for what we can say systematic point-wise study I will provide. That is, means now the classroom discussion should not be that much like few decades back where everybody was dependent completely on the classroom, because even though books were available, based on books means the material availability outside classroom was not sufficient for understanding, but now it is sufficient. Simpler versions are available to you. So we try to cover something which really requires interaction. So whether tell me, electric potential is a vector quantity or scalar quantity? Electric potential, electric voltage, scalar quantity, right? Mass is scalar quantity or vector quantity? Force is scalar quantity or vector quantity? Vector quantity, right? Electric field is vector quantity. Force, speed, velocity, these are vector quantities that you know. Mass is scalar quantity and voltage is scalar quantity. That also, temperature is scalar quantity. Temperature right now we leave aside and we focus on mass and voltage. Now, will you try to listen very carefully? It is something which you might not have listened elsewhere, even though few of you may think it by intuition. Whether mass and voltage are similar types of scalar quantity, or would you like to differentiate in that? Means scalar and vector. It's a crystal clear participation. But means vector is vector. Then see, what is zero vector? What is zero vector? And so
see, you try to, since you are students of Walchand College, certainly, even though you may be irregular, you are, that doesn't mean that an irregular is not intellect. It's scholars also not true. Somebody is regular merely because of that he doesn't become intellect. So being intellects, you must be able to ask yourself such challenging questions. So what is zero vector? It is zero magnitude. What does it have direction? Then when can I write a zero vector quantity equal to zero scalar quantity? Are they same? So it is something which certainly requires some thinking. I am not expecting answer immediately. You may think over it. Number one. Number two, whether mass is a scalar, that I can certainly say. Like that, what would you like to say on voltage? Now, whatever I am talking, you don't disclose to somebody unless you are confident that you are able to disclose it fully. नाहीतर काही म्हणजे असं सांगायला म्हणजे कसं होईल की याची बॅकग्राऊंड नीट सांगता आली नाही आणि तुम्ही काही अर्धवट सांगितलं तर असं काही ते चुकीचं म्हणजे चुकीचं शिकवतात का काय असं कदाचित लोक म्हणतील तुम्हाला. नाव आय वुड लाईक टू नाव वुड यू लाईक टू डिफरन्स बिटवीन मास अँड व्होल्टेज? Both are scalars. So what kind of difference you can have? Okay, so there are two entities which have got mass m1 and m2. So if m1 plus m2 equal to 0, what does it mean? M1 and m2 are both 0. Or if summation mi is 0, it means that every term in that is 0. If voltage is scalar v1 plus v2 equal to 0, what does it mean? Does it mean same thing? So I hope you might be knowing it, but you have not heard this in this context. So what you will say for now, suppose that there are some electric field E1 and E2 equal to 0. What does it mean? Does it mean that E1 equal to E2 equal to 0? No. Both are equal and Opposite direction. Right. Now, so based on this, will you categorize voltage as vector or scalar? Means I am, see, when we, in today's world, you also need to have a very efficient disruptive thinking, not necessarily destructive. Disruptive thinking. Something which is given in the book, immediately you question that. So I have arranged, or suppose if tomorrow you want to test someone, then you can test the person in front of you by creating a deliberately confusing situation and judging his abilities to analyze. So I have deliberately created a situation. First I said voltage is scalar, that is not, it's not that I said that it is a very well-known phenomenon. Then I took example of mass. Then I put two equations. Then I put third equation. So based on that, now what you can say? Think independently. It means you need not carry any baggage of what you have learned or
what you have read, independently what you think now? Means at least your firm belief that mass is a scalar, you are still firm on that, right? But looking at these equations, these three things which I explained, your belief of voltage to be a scalar is somewhat shaken. Then with this now, what can you say about voltage? It's a scalar or vector. What you can say? Voltage now? Vector? What do you say? Vector or scalar? But is it now same as mass? Then what? Then what? Will I say that it is vector like scalar? Voltage is a vector like scalar. How do you look at it? Or mass is a scalar which is only having non-zero or even zero, or if it's non-zero, it's always a positive value. A scalar which is having a positive value and a scalar which is having its inverse that way. Are you getting me? Inverse means when again you think of vector addition you know, vector multiplication you know, it's a time to think of, have you ever heard of vector division? Just it is, I'm just making you to think on your own something. If vector P, what will be 1 upon P? Whether 1 upon P, is it defined or not? So, matrix, vector, scalar, in some different contexts you may think now, so you form an opinion. So, this means potential, means can I say that potential is this vector in one-dimensional space? If we restrict our space, if we restrict our dimension, in that case, on mass is a scalar even on one-dimensional space. Whereas I can say that voltage is a vector in one-dimensional space. And if you think of two-dimensional space,
it will not be there on second dimension, only on one dimension it exists. So I hope that I tried my level best to make you aware about the difference between types of scalars. Okay. Now tell what is electric potential ultimately. म्हणजे काय इलेक्ट्रिक म्हणजे आता now we are in the era of machine learning. When we are in the era of machine learning, means machine learning is now making everybody, or rather forcing everybody to think what is learning. So means whether machines do have intuitions. We learn intuitively. Means maybe real, maybe pseudo. Some impression, every word creates some impression. मी जेव्हा प्रत्येक शब्द ऐकतो तेव्हा त्या शब्दाबद्दल माझ्या मनामध्ये एक प्रतिमा निर्माण होते. And there is a mapping. ज्याला आपण बहुश्रुत व्यक्तिमत्व म्हणतो, तर तुला खूप काही ऐकलेलं असतं. खूप काही ऐकलं म्हणजे काय की समजा मला काहीच कळत नाही, माझ्या डोक्यावरून जातं. म्हणजे काय, वेगवेगळे शब्द ऐकतो, ते शब्द ऐकल्यानंतर एक माझ्या मनपटलावर टेबल आहे. त्याच्या लेफ्ट कॉलम मध्ये शब्द आणि राईट कॉर्नरचा इम्पॅक्ट. तर आता कळत नाहीचे दोन प्रकार. आता माझं लेक्चर कळतंय असं म्हणणं हे फार धाडसी झालं, परंतु मी ॲब्सर्ड तर बोलत नाही. म्हणजे शब्द आणि शब्द रचना ही पुन्हा मल्टी डायमेन्शन स्पेस झाली. तर शब्द ऐकल्यानंतर एकतर बरेच शब्द हे माझ्या डोक्यावरून जातात, मला काहीच कळत नाही. समजा मी आय डोंट नो द लँग्वेज, मला कन्नड भाषा माहीत नाही, त्यातले मी काही शब्द ऐकले, तर त्या ऐकतो मी काहीतरी. ऐकण्याला काही लँग्वेज नसते, एक जे कानावर पडतं ते शब्दच पडतात. ते शब्द राईट साईडला कुठलाही इम्पॅक्ट करत नाही, असे कुठलाच इम्पॅक्ट न करणारे एक मॅपिंग असते. मला कळत नाही, मला काही तर गोंधळतो. म्हणजे त्यात दोन तीन गोष्टी. एक तर वन टू मेनी करस्पॉन्डन्स, गोंधळ कधी निर्माण होतो. म्हणजे पोटेन्शियल. आता पोटेन्शियल हा शब्द असा आहे की जरी आपण मराठी मीडियम असलं तरी देखील सारखं ऐकून काही ना काहीतरी इमेजेस तयार झाले असतात. त्या पोटेन्शियल हा शब्द असा आहे की त्या पोटेन्शियल शब्दावर काहीतरी तुम्हाला इम्पॅक्ट होणार. मग काहीतरी इम्पॅक्ट झाला तर त्यात महत्वाचं काय आहे, आज जो इम्पॅक्ट झाला तोच उद्या होतो का. म्हणजे शब्द ऐकल्यानंतर त्याचं मॅपिंग स्पष्टता नसेल तर वन टू मेनी करस्पॉन्डन्स होतो. हे आत्ता एक वाटतं, मग एक वाटतं, आणि आत्ता आणि मग माणूस सैरभैर कधी होतो. आज एक उद्या एक हे वेगळं. आता मी जेव्हा बोलतो तेव्हा त्याची मांडणी अशी असते की आपण त्याला
अगदी स्वच्छ माणूस सुधरायचं बंद होणं म्हणतो. तर एकच जो शब्द आहे तो वेगवेगळ्या पॉईंट करायला लागतो जवळपास एकाच वेळी. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रिक म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणल्या माझ्या आता जेव्हा आपण शिकत जातो तेव्हा स्पष्टता येते. स्पष्टता म्हणजे काय की सुरुवातीला पोटेन्शियल म्हटल्यानंतर काहीतरी एक जसं आपण त्याच्यामध्ये तुम्ही काही हाय रिझोल्युशन इमेजेस जेव्हा तुम्ही डाउनलोड होत असतात तेव्हा पहिल्यांदा अशी ब्लर्ड इमेज येते आणि त्यात हळूहळू डिटेल्स स्पष्टता येत जाते. तसं पोटेन्शियल शब्द ऐकल्या माझ्या मनामध्ये सुरुवातीला निश्चितता नाही पण साधारणतः काही तो शब्द ऐकल्या माझ्या मनामध्ये एक ब्रॉड एरिया लोकेट होईल आणि मी शिकत जातो तसं नॅरो होतं. त्यामुळे तो आज एक उद्या एक हे वेगळं आणि गोंधळाची परिस्थिती आत्ताच स्पष्टता नसणे. तर असं असतं. आता मग पोटेन्शियल म्हणजे काय सांगा. What is electric potential? काय? What is potential? काय नेमकं काय पोटेन्शियल अर्थ काय कळतं आपल्याला. पोटेन्शियल इज स्केलर क्वांटिटी and at every point there is some electric potential. At every point there is some electric potential. So by that what exactly we mean? Nobody? No idea. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एखाद्या पॉइंटचं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जास्त आहे किंवा कमी आहे किंवा झिरो आहे. काय त्याचं काय It is a kind of a limit, like less potential or more potential. म्हणजे काय So बर define some limit of certain quantity physical. मी जे काही सांगितलं त्याच्यावरनं अर्थबोध कसा होतो ना. इट डिफाईन्स लिमिट ऑफ Certain physical quantity. क्वांटिटी आणि पुढं बर. आता अजून पोटेन्शियल हा शब्द थोडस एक संभ्रम निर्माण करतो कारण आपण पोटेन्शियलचा अर्थ क्षमता असा धरतो मराठीमध्ये. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे इन जनरल पोटेन्शियल क्षमता धरतो. मग झिरो पोटेन्शियल मग पण बघा म्हणजे आपण शिकत असताना किती गोष्टींचा विचार करायला लागतो. तर एखाद्या पॉइंट मग इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे इन स्पेस एव्हरी पॉइंट इज हॅव्हिंग सम पोटेन्शियल. मग म्हणजे ज्याचा अर्थ ज्याचं झिरो पोटेन्शियल त्यांची त्या पॉइंट काम करण्याची क्षमता आहे का. त्यामुळे काम पोटेन्शियल आपण जर
म्हणजे वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये वेगवेगळे शब्द ज्या कारणाकरता वापरले जातात ती वेगळी असतात. त्यामुळे त्याची आपण सरमिसळ करायला लागलो तर आपण एका चुकीच्या भूमिकेतून अर्थ लावायचा प्रयत्न करू. दॅट इज प्री कन्सिव्ड नोशन, आणि त्या अर्थ चुकेल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा नेमका अर्थ काय? जास्त ह्या पॉइंटचं पोटेन्शियल जास्त आहे म्हणजे काय? बर, मी आता एक हिंट देतो. पोटेन्शियल ही क्षमता म्हणून ह्या अँगलनं आपण जे बघतो ते चूक आहे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल बाबतीत. तर मी त्याला असा एक शब्द सांगतो की ज्याच्यामुळं कदाचित तुमचा विचार त्या दिशेने जाईल. तर तो ॲटिट्यूडशी संबंधित आहे, किंवा ॲटिट्यूड पेक्षा लाइकिंग और डिसलाइकिंग. towards something. Potential of a point, electric potential of a point in space is its attitude or liking or disliking towards something. मग something काय असेल? इलेक्ट्रिक चार्ज, field charge. So now what you can define as electric potential? झिरो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, निगेटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आणि पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे काय असेल? काय असेल? आता अगदी मी खूप उदाहरण म्हणून सांगतो. झिरो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. आता अगदी म्हणजे चार्ज म्हणजे लेक्चर असं धरूया आपण. चार्ज म्हणजे लेक्चर असं धरूया. तर आता तुमच्यावर आणि मग लेक्चर विषयी तुमची ॲटिट्यूड किंवा आपण त्याला लाइकिंग डिसलाइकिंग म्हणलंय किंवा इच्छा हा थोडस डिझायर नेमकं होत नाही पण तशा स्वरूपाचं. तर आता चार म्हणजे हे पूर्ण क्रिया तुम्ही कधी विसरणार नाही. तर लेक्चर विषयी तुमचं लाइकिंग डिसलाइकिंग काय आहे? काय असेल ते. आणि म्हणजे आता ह्याच्यापेक्षा सोपं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्याख्या कुठे तुम्ही करणार नाही. आता याचं धरूया आपण पाहिजे तर तो त्याला काय वाटतं? लेक्चर म्हणजे तीन प्रकार आहेत ऑब्विसली. काय? नाही, इम्पॉर्टंट ते पुढचं झालं. ते कधी झालं म्हणजे झालं आपण बसतो तर. पण काय लेक्चर असं किंवा आता असं धरू की आता एकंदरीत एक आपण सरावानं रूमवर आपण इथं लेक्चर हॉलकडे यायला निघालोय अगदी. तर ते निघालं असताना बऱ्याच जणांना काय असतं, बऱ्याच वेळ अगदी त्याच्या सगळे दोघा तो आहे तिथे दोघं एक एक्सेप्शन आपण धरू. पण त्यांना काय आहे लेक्चर. मग लेक्चर हा जर आपण पॉझिटिव्ह चार्ज धरला तर याच्यामध्ये त्यात सुद्धा आता म्हणजे लेक्चर हे त्याला हे नाही आहे म्हणजे त्याला इट्स इनव्हर्स तेवढा करू शकतो डिपार्टमेंट इतकं त्याला मिनिंग नाही. पण आपण ॲटलीस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज धरूया. तर बऱ्याच जणांना काय असं असतं वालचेची विद्या म्हणजे अगदीच ते काय आपण टपुरे असं म्हणता येत नाही. म्हणजे
पण अगदीच बाबा फारच स्कॉलरली आणि खूपच हे आहेत, म्हणजे शिकण्याच्या ह्यानं प्रचंड प्रेरित असंही काही म्हणता येईल. मग त्यामुळं बऱ्याच लोकांचं काय म्हणता येईल, म्हणजे रूम मधलं लेक्चर नाही, एक प्रघात म्हणून कॉलेजमध्ये यायला निघायचं. मग तेव्हा येत असताना काय वाटतं, लेक्चर टाइम टेबल तर आहे, लेक्चर आहे टाइम टेबल आहे, पण मग ते आवर्जूनच व्हावं असं वाटतं, हा एक प्रकार. दुसरा, अजिबा होऊच नये असं वाटतं, हा एक प्रकार. आणि तिसरा काय की जे असं काही फार म्हणजे असं आहे, व्हावंसं असंही काही वाटत नाही, पण बाबा झालं तर प्रचंड शिक्षा आहे असंही काही वाटत नाही. मग आता आपण त्याला काय म्हणतो, आपण न्यूट्रॅलिटी. म्हणजे एखाद्या पॉइंट आहे तर आता जे आपण असं म्हणतो की ते माणसं स्वभावाशी पण निगडीत आहे. लेक्चर घ्या किंवा गेस्ट घ्या, तुमच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असतात. काही लोक असतात की त्यांना गेस्ट यावेत असं वाटत असतं, म्हणजे गेस्टचं स्वागताची त्याचा ॲटिट्यूड आहे. काही जण अजिबात नको बाबा, कधी किंवा आला तर कधी न जातोय, अशी एक मानसिकता होते. आणि काही जण जे असतात बाबा आवर्जून द्यावा असंही काय नाही, आला तर काय अगदी पण ठीक नाही, म्हणजे येतोय असंही काही हे नाही किंवा कधी जावं असंही हे नाही. तर व्हॉट डज इट इंडिकेट, युअर ॲफिनिटी, म्हणजे एखाद्या पॉइंटवर इलेक्ट्रिक चार्जच्या येण्याकडं कशा दृष्टीने बघतोय, आणि पुन्हा नुसतं ते वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल बाबतीमध्ये इंटरॅक्टिव्ह असल्यामुळं आता ह्याच्यामध्ये नुसतं बघत नाही तो. मग आता जी निश्चिवस मुलं आहेत त्यांना काय वाटतं, लेक्चर होऊ नये असं वाटतं. मग होऊ नये असं वाटतं ते काय करतात, नुसते येत नाहीत. नाही मग नुसते येत नाही तर ते काय करतात, आता कॉमन ऑफ घेऊया म्हणून लेक्चर न होण्या दृष्टीने ते कृती करतात. आणि ज्यांना भावस असे वाटतं ते खूप कमी असतात. मग त्यामुळं ते लेक्चर व्हावं हे नको असतं, ते होऊ नये अशी कृती करतात सक्रियतेनं. आणि ज्यांना भाव असं वाटतं काय फार कृती करू शकत नाही. आणि न्यूट्रल जर का असाल तर फारसा कळायचा विषय आहे, काहीच करायचं. तसं आता पक्क लक्षात घ्या. तर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज काय आहे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कुलॉम्स लॉ च्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक चार्जची प्रॉपर्टी काय आहे. अधिकाधिक विरळ होणे, आणि दोन टाईप असतील तर रिकॉम्बिनेशन, पण ते काही स्ट्रॉंग फोर्स ते सांगितलंय मी. मग अधिकाधिक विरळण्याची प्रॉपर्टी आहे म्हणजे काय, तर एका ठिकाणी थांबायचं. मग एकच पुन्हा पॉइंट चार्ज नसतो, पण तो आहे धरलं तर इलेक्ट्रिक पुन्हा डिफाईन कसं केलंय, हाऊ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफाईन्ड. डिफिनेशन सुद्धा पॉइंट चार्ज नसतो, पण आहे तो आहे जर गृहीत धरलंय. खूप कॉन्ट्रडिक्शन असतात. सगळीच कॉन्ट्रडिक्शन आपण सोडवू म्हणलं तर ते शक्य नाही. त्यामुळे काही कॉन्ट्रडिक्शन्स बरोबर सोबत जायचं आणि जमते तेवढा अर्थ लावायचा प्रयत्न करायचा. सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल नाव, मॅथमेटिकल डेफिनेशन. Anybody? काय डेफिनेशन काय,
कारण डेफिनेशन काय इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची 11वीची सांगा. डेफिनेशनची इयर वाईज बदलत नाही पण मी अमाऊंट पासून सुरू करतो. पहिला शब्द अमाऊंट ऑफ. आता अमाऊंटचं स्टँडर्ड मी क्वांटिटी समजता पण आपण ठीक आहे त्यात तपशिलात जायला नको. अमाऊंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग amount of work done to move unit positive charge from infinity to that point P. म्हणजे हे P इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काही बऱ्याचदा कळत नाही. तर व्हॉट डज इट मीन की ए पॉइंट P इज हॅव्हिंग सम पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. म्हणजे काय तर पॉइंट P म्हणजे तो ऍक्च्युली अमाऊंट ऑफ म्हणजे अमाऊंट ऑफ आणखी जर ते सूक्ष्म म्हणालो आपण डेफिनेशन तर अमाऊंट ऑफ वर्क डन का वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन. कारण तो काय आणायचं नाही चार्ज. लक्षात आहे का पोटेन्शियल आहे तिथं चार्ज आणायचा नाही आहे. आणायचा झाला म्हणजे मी परीक्षेला बसायला झालो तर अभ्यास मला किती करावा लागेल. ही परीक्षा बसणारच नाही त्यामुळे प्रश्न देत नाही. तर अमाऊंट ऑफ वर्क विच वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग म्हणजे मग असं एखाद्या पॉइंटचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह याचा अर्थ काय पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह असणे म्हणजे काय की त्याचा त्या पॉइंटवर चार्ज नको आहे. त्या पॉइंटला त्याची इच्छा ही चार्ज मला नको अशी आहे. आणि 0 पोटेन्शियल असेल तर काही चालतंय चलता आहे. मग अर्थ इज हॅव्हिंग 0 पोटेन्शियल असं आपण म्हणतो. म्हणजे काय व्हॉट डज इट मीन. अर्थ इज हॅव्हिंग 0 पोटेन्शियल असं का. इट्स टू बिग. बिकॉज ऑफ दॅट मग चार्जची प्रॉपर्टी काय कॉन्सन्ट्रेशन कमी करणे. कॉन्सन्ट्रेशन कमी करणे ही चार्जची प्रॉपर्टी आहे. त्यामुळं एखाद्या पॉइंटला पोटेन्शियल आहे म्हणजे त्या पॉइंटला तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज आणायला त्याचा विरोध आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे इट इज द अपोजिशन. ती पॉइंटची प्रॉपर्टी व्यक्तीची प्रॉपर्टी. मला काही ते आवडत नाही म्हणजे नेमकं काय मला ते नको आहे. तसं आहे प्रत्येक पॉइंटला आणि स्ट्रॉंग ते आवडत नाही किती आवडत नाही ते व्यक्ती कोण आहे ते अवलंबून असतं. तसं त्या पॉइंटचं पोटेन्शियल कमी आहे किंवा जास्त आहे अजिबात आवडत नाही. म्हणजे एखाद्या पॉइंटचं पोटेन्शियल जास्त आहे म्हणजे तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज आणायला तो तीव्रपणे विरोध करेल. जास्त नाही आहे 0च्या आसपास आहे म्हणजे तो विरोध करणार नाही. आणि निगेटिव्ह आहे म्हणजे काय निगेटिव्ह आहे म्हणजे तुम्ही दोन्ही अँगल निघू शकता. निगेटिव्ह आहे म्हणजे तो निगेटिव्ह चार्ज आणायला विरोध करेल किंवा पॉझिटिव्ह चार्जचं तो स्वागत करेल वेलकम करेल. इज इट क्लिअर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चं एकमेकात रिलेशन कसं असेल तर जगात प्रत्येक पॉइंटला काही पोटेन्शियल आहे असं असेल समजा तर बघा हे खूप इंडिपेंडंट विचार तुम्हाला करून उत्तर तुम्हाला सुचायला पाहिजे. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काही ना काही पोटेन्शियल आहे. तर काही असे इक्वी पोटेन्शियल सरफेसेस तयार होतील. इक्वी पोटेन्शियल सरफेसेस तयार होतील आणि मग मी ह्या पॉइंटला आहे आता बघूया म्हणजे तुम्ही इंडिपेंडेंट
तुम्ही काही फार मेडिसिनला काही फार अभ्यास केला असं वाटत नाही. त्यामुळं एखाद्या पॉईंटला पोटेन्शियल आहे तर तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे कसं कळेल? आता मी बाकी काही सांगितलं नाही. या जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी विच कॅन पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. तर आता त्या पॉइंटला काही समजा पोटेन्शियल आहे, सम व्होल्ट्स, 2 व्होल्ट्स असं म्हणालो आपण. तर तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे कसं काढता येईल? मी आता काही सांगितलेलं नाही बघा. एक आय एम ॲट पॉइंट पी, देर इज सम पोटेन्शियल व्ही, लेट अस से 2 व्होल्ट्स. तर पी म्हणजे व्होल्टेजवरून पोटेन्शियल काढता येईल का लगेच? सॉरी, फील्ड काढता येईल का? एका पॉइंटला पोटेन्शियल व्ही व्होल्ट्स आहे. तर तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे कसं काढता येईल आपल्याला? कशावरून काढता येईल? बघा, मी थोडंसं विचार करून उत्तर यायला पाहिजे. जगात बघा मी काय काय सांगतोय. जगातल्या प्रत्येक उत्तर दिले गेले, उत्तर दिले. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे. एका पॉइंटचं पोटेन्शियल मला माहित आहे. तर आता मला तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती काढायचं असेल तर मला अजून काय माहिती पाहिजे? इन द आता 3D स्पेस, 3Dच्या पलीकडचं तर खूप क्लिष्ट आहे, पण तेवढं जायला नको आता. इन 3D स्पेस या रूम मध्ये आपण जाऊया, खूप जगात जायला नको. या रूम मध्ये प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी काही ना काही पोटेन्शियल आहे. तर आता एखाद्या पॉइंटचं पोटेन्शियल मला माहिती आहे, त्यावरून लगेच मी तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड किती काढू शकेन का? कसं करणार नाही? आय नो potential at one point. Will it be enough to determine the electric field at that point? मी आता ह्या पॉइंटला आहे, तर त्या पॉइंट पासून त्या, हे तर खूप क्लिष्ट डेफिनेशन आहे, त्या पॉइंटला चिकटले किती पॉइंट आहेत? इन्फायनाईट. अगदी चिकटलेले मग ते पॉइंट वेगळेच होत नाहीत. आपण असं धरू की त्या पॉइंट पासून एक स्मॉल डिस्टन्स आपण डेल्टा एक्स म्हणायला नको, आर म्हणूया, कारण एक दिशेचा प्रश्न येतो. डेल्टा आर. तर दिलेल्या पॉइंट पासून डेल्टा आर इतक्या अंतरावर किती पॉइंट्स असं काय मी धरले तरी तो स्फिअर तयार होईल. दिलेला पॉइंट आणि त्याच्यापासून डेल्टा आर इतक्या अगदी स्मॉल अंतरावरचे सगळे पॉइंट. मग आता सांगा, विचार तुम्हाला यायला पाहिजे लोक, हे तर लर्निंग आहे ऍक्च्युअली. जर पॉइंट पी च पोटेन्शियल समजा 2 व्होल्ट आहे, तर पॉइंट पी या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे मी कसं काढू शकेन? इलेक्ट्रिक फील्ड काय, वेक्टर का स्केलर आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आहे, पोटेन्शियल स्केलर आहे, हे मला माहित आहे. काय पी च पोटेन्शियल मला माहित आहे. तर पोटेन्शियल स्केलर आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आहे. मी एक हिंट दिलेली आहे, पी पासून डेल्टा आर अंतरावर भरपूर पॉइंट्स आहेत. तर मला पी या पॉइंटचं इलेक्ट्रिक फील्ड काढायचं असेल तर पी पासून डेल्टा आर इतक्या अंतरावर जे सगळे पॉइंट्स आहेत तिथलं व्होल्टेज, तिथलं पोटेन्शियल
मला माहीत झालं तर मी P पॉईंटचं इलेक्ट्रिक फील्ड कसं काढू शकेन? If I know the electric potential at point P, I also know electric potential at all points at a distance delta r from point P. Then how I can find the electric field? You think over it, we continue next time.